कुंडा दियंतु किछि नाइ तो किछि गहमर किछि धेंचा नेपियर बेरसिमी माँ क्षीर ही प्रथमे दियो से टिके खाइबे पचा घास थिबे कोड कोन थिबो सेगुडा अधिक शीघ्र बढ़ी जिवो सेतिमे अधिक फीडिंग पक्षी असते प्रॉपर टाइमिंग गुड रखनु खाइबार प्रॉपर परिमाण। मोर समस्त चाषी भाई मानक नमस्कार। आजिर वीडियो रे आमे डिस्कशन करिबा जे आपण जो छेली मेंढा रखिछन्ती घरे गृहपालित पशु तेणुकर तांकर खाइबार कौनसी प्रकार प्रोब्लेम देखौछि कि माने प्रोब्लेम देखौछि कि नाइ तो आपण माने दबार किछि भूल करछन्ती खाद्य को खाद्य दरकार अछि को खाद्य देले शीघ्र बढ़िबो ओजन बढ़िबो माने जो हाइट लंबा चौड़ा हेबे जंतु ता सहित ग्रोथ बढ़िया सहित भल लाभ मते आपण मिलिबे। तेणुकर से विषय डिस्कशन करिया भितर केमिति खाइबा को देबे आ कोन खाइबा को देबे आ केमिति तार प्रॉपर केयर नेबे तारि विषय डिस्कशन करिया जाला 8-9 पॉइंट अछि से पॉइंट को भलरे किनी आपण ध्यान सहित देखंतु आ किछि जानतु आ किछि बुझंतु जा द्वारा कोन हबो आपण माने रखिथबा गृहपालित पशु पक्षी मानकर ठीक रे केयर नै परिबे जहा द्वारा आपन को बहुत लाभ मध्य मिलिबो आ आपण बहुत लाभवान मध्य होई परिबे। तेणु करी सेति पय कहूछु वीडियो को बिना स्किप रो सहित देखंतु वीडियो भल लागथिले लाइक शेयर सब्सक्राइब निहात कर दियो। चलो देखिबा वीडियो। वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व जदि भी आपण मानकर कोनोसी इंग्रेडिएंट्स माने दरकार होउची छेली मेंढा को पाई किछि फूड हो किछि घास चारा हो जहा भी दरकार होउची खाद्य हमर डिस्क्रिप्शन रे टैग अछि किनि परिबे कोनोसी असुविधा नै। तेनकर कोनो साडे खोजिबा किछि दरकार पड़नी डायरेक्ट ऑर्डर करंतु जिंस आपन घरे पहुंचियो। आ गुटे कथा कहि रखुछ आमे प्रथम पॉइंट आर जो रहउची जे खाइबा भलो दियो खाद्य जेतिकी भोक होउची आपन को मेंढा छेली रखि छथि जेतिकी खाद्य भोक होउची सेतिकी परिमाण रो गोटे अनुमानिक हिसाब रे दियो मनकर जंतु खाई खाई रही गला आउ दियो नै काहे कि ना ताट जदि आ अधिक देबे ताहले आपन को असुविधा मध्ये सम्मुखीन रहबा पड़े। तेनु करी आउ अधिक खाइबा को दियो नै आउ रहला खाइबा कोन खाइबारे ताजा खाद्य दियो बा सडन खाद्यटा दियो माने आनिले घास आनिले मन करो घास आनिले काटी संग संग देले से त खाद्यटा खाइला आराम है आ सफा खाद्य दियो कौन अलिया मलिया रखी खाद्य दियो नै। तेणुक ताजा सफा और शुष्क खाद्य भलरे कि भल जिनस हो ना वर्षा दिन कौन कर गुड़े जाऊँ माने बिल बाड़ी जाऊँ काटी काटुँ पानी बाजू बाजू से पकई दौन तार से खाऊ न खाऊ चल जाओ सेमती करूँ ना खाद्य को नीट एंड क्लीन सफा सुतरा सबकि ठीक भाव में दियो। यहीटा रहा ता सहित खाद्यर फीडिंग चेंज करूँ ना कौन टाइमिंग कौन माने अधिक देदेबा केतले कम देदेबा केतले केते बेले हेले दियंतु नै तांको प्रॉपर्ली खाइबार गोटे टाइमिंग रखंतु आ प्रॉपर्ली जेतिकी फूड दोसन तांकर गोटे मिनिमम माने क्वांटिटी रखंतु एतिकी देई परबा परिमाण तांको एतिकी ही खाइबार कैपेसिटी तार अछि तेनु सेतिकी ही दियंतु। एरा प्रथम पॉइंट किछि ग्रीन फूड खाइबा को दियंतु। सेकंड पॉइंट रा हम कहूछु किछि ग्रीन फूड खाइबा को दियंतु जहा कि हरित चारा सबुज चारा किछि खाइबा को दियंतु। ता सहित माने हमर रहउची नेपियर हेका किछि माने रहउची जहा कि हमर धेंचा नेपियर बेरसिमी एई भलिया सब रहउची किछि तेनु करी सेगुडा जदि आपण मानको मिलुनी ताहाले आमे डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देति तेनु सेठी नै परिबे। तेनु करी सेही चारा किछि दियंतु खाइबा को जा द्वारा कि कोन होची प्रॉपर तार ग्रोथ आसीबो आउ जंतु दुर्बल होबनी सबल सहित माने बहुत भलो लाभदायक आपण होय। तेनु करी से जिनिसरा दिन नबाको चाहछन तार डिस्क्रिप्शन नै परिबे। एई जिनिस दियंतु हरित चारा बा सबुज चारा रे कि खाइबा पई आ सुखिला खाद्य हलाडा ड्राई फ्रूट्स रो तांगर सुखिला खाद्य जहा रहउची सुखिला खाद्य रे जंतु माने कुंडा दियंतु किछि नाइ तो किछि गहमर किछि माने जा आउटर अंश रहउची जहा आ किछि हमर बिरी चुना हेका कोनोसी माने जो चसु बाहरु जे हमर बिरी मुग का कोनोसी बाहर जरा खोळा बाहर जो चसु होउची ताकू किछि खाइबा को दियंतु बहुत भलो है। ये रहला बर्तन ना जदि तार भी किछि नबार अछि डिस्क्रिप्शन मध्ये अछि नै परिबे कोनोसी आ जो ए तसु कुंडा हेका कहलु जहा भी खाइबा को देबे ठीक सठिक परिमाण रे देबे आ एई खाद्य शीत दिन आ वर्षा दिन बहुत उपयोगी आपण मान तेणु करी एई जिनिस ही निहाती खाइबा को आ उडला कन्संट्रेट फूड बा आमर रहला जोटा तम रहते पावरफुल रहउछ माने पावरफुल पाई दरकार माने सदा एक्टिव रहबो
ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ତୁଟା ପୁରା ସଦାବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ ବଡି ସଦାବେଳେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲୁ ଆଗରୁ କିନି ଯେ ମକା କିଛି ଆଉ କିଛି ଚଣା କିଛି ସୋୟାବିନ୍ କିଛି ମିନେରାଲ ସହିତ କିଛି ଗୁଡ଼ କିଛି ଲୁଣ ଏମିତି ମିଶେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାର ପରିମାଣ 30 to 40 ଭିତରେ କି ଗୋଟା 25% 30 to 40 ଭିତରେ କି ମକା 40% এইভଳିଆ ମାନେ ଚଣା ସୋୟା ଏକା 25% 30% এইভଳିଆ ଏମିତି ସବୁ ଲୁଣ 1% ତ ଆମର ଗୁଡ଼ ରହୁଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ 1% 2% ନହେଲେ ତ 10-15% କାମ ଦେଖିକି ଛେଳିଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିକି ଛେଳିକୁ ସାଇଜ୍ ଦେଖିକି ମନ ଇଚ୍ଛା ଦେବେ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଯାହା ବି ଦେବେ ବଡ଼ ଛେଳିକୁ ଦେବେ ତାହେଲେ 200 ରୁ 300 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ହିଁ ଦେବେ ଯାହାକି ତାର ପରିମାଣ এইଭଳିଆ ରହୁଛି। ବଡ଼ ଛେଳି ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ এইଭଳିଆ ଗ୍ରୋଥର ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଛୋଟ ଜନ୍ତୁ ଥିବେ ତାହେଲେ ପରିମାଣ ପୁରା କମେଇ ଦେବେ। ତେଣୁକରି ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯାହା ବି ଅଛନ୍ତି ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ୱାଇଜ୍ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଆସିବ। ଯାହା ବଡ଼ିରେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବେ। ଆକ୍ଟିଭ ରହିଲେ ହିଁ ପଶୁ ଜନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ କଲା ନାଖେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯିଏ ବି ଚାଷୀ ଜନ୍ତୁ ଦେଖିବ ବି ଜନ୍ତୁଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି ସଦାବେଳେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଫିଡ୍ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ବଡି ପାଇଁ ଦରକାର। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଦେବେ, କିଛି ନାହିଁ, ତାର ପରିମାଣ ଯେତିକି ସେତିକିରେ ହିଁ ଦେବେ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହିଁ କରନ୍ତୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ସୁସ୍ଥ ପାଣି ସୁସ୍ଥ ପଶୁ। ସଦାବେଳେ ପାଣି 24 ଘଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ ପଛକେ କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ପାଣି ସଫା ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ହଉ ପାଣି ଏନି ଟାଇମ୍ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ତା ମନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେ ପିଇବ, କିନ୍ତୁ ସଫା ପାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗରମ ଦିନେ ବେସିକାଲି ପାଣିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ 2-3 ଥର, କାହିଁକିନା ପାଣି ଗରମ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଇଯାଏ। ହିଟ୍ ହେଇଗଲେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବହୁତ ଭଲ ନୁହଁ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ 24 ଘଣ୍ଟା କିନ୍ତୁ ସଫା ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଗରମ ଦିନେ ବା ଖରା ଦିନେ ତାର ପାଣିର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଯାଇପାରେ ଅଧିକ ସମୟ ରଖିଲା ପରେ। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କର। ଆଉ ତା ସହିତ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ହେଲା ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସଡନ୍ ଜନ୍ମ ହେବାର 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାକୁ ମା କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯାହାକି ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହାତରେ କି ଆଉ କିଛି ଅଛି ଜିନିଷ ସଫାସୁତୁରା ସବୁ କିଛି କରିସାରିଲେ ତାକୁ ସଡନ୍ ମା କ୍ଷୀର ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହଉ ଜନ୍ମ ହେଲା ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ କଥା ଭୁଲ କହିଲେ। ତେଣୁକରି ଯେକୌଣସି ମାନେ ଆମର ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ଜନ୍ତୁଟା, ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଛୁଆଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ମା କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତୁ। ମା କ୍ଷୀର ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ମା କ୍ଷୀରଟା ଖାଇଲେ ସେ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ସଦାବେଳେ କୁହାଯାଉଛି, ଏବେ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରପରଲି ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ବି କରାଯାଉଛି ମା କ୍ଷୀର ଛୁଆ ପାଇଁ ବହୁତ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁକରି ମା କ୍ଷୀର ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ, ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। କାରଣ ମା କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ ହିଁ ଛୁଆର ବହୁତ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁକରି ମା କ୍ଷୀର ତାକୁ ନିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ମିନିମମ୍ 15 ଦିନ ପରେ ବା ମାସେ ପାଖାପାଖି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସଫ୍ଟ ଘାସ ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ, ଯାହାକି କିଛି ମାନେ କଅଁଳିଆ ଘାସ, ସେ ଟିକେ ଖାଇବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କୁ ଖାଇଲା ପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇବା ଶିଖିଲା ପରେ 1 ମାସ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ କଟା ଘାସ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଶିଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ତ ଗୋଠରେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ତା ମା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇକି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତା ମା ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଖାଉଥିବ ସିଏ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାଟା ଶିଖିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତା ମା ଖାଇବ, ତା ମା ଖାଇବା ଦେଖିଲେ ସିଏ ତାପରେ ଖାଇବ। ତେଣୁକରି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇବାଟା ଶିଖିଯିବ। ତେଣୁକରି ସେଠି ବି ନିଅନ୍ତୁ, ମା ସହିତ ତାକୁ ଖୁଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଖାଦ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଖାଇବା ଶିଖିଯିବ, 2 ମାସ 2.5 ମାସ ଭିତରେ ଛୁଆ ପୁରା ଫିଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ହେଲା କ'ଣ, ଫିଡିଂରେ ଭୁଲ, ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାରେ ଆପଣମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଜନ୍ତୁକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି କ'ଣ ମାନେ ତାଜା ଖାଦ୍ୟ। ଆପଣ ପଚା ଘାସ ଥିବେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ତେଣୁକରି ସେ ବେମାର ରୋଗରେ ମାନେ ପୀଡ଼ିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ପ୍ରପର ଫିଡିଂ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ପଚା ଘାସ, କୌଣସି ଅଧିକ ସମୟ ଭିଜା ହେଇକି ଥିବା ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଫା ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ଖରାପ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟରେ କିନି ତାଙ୍କ ପରିମାଣ ଯେତିକି ସେତିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜନ୍ତୁ ମୋର ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଯିବ କି ମୋ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଫିଡିଂ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସଦାବେଳେ ଖାଦ୍ୟର ଏପଟ ସେପଟ ମାନେ କମେଇ ଦେବନି, ଅଧିକ ଦେବନି, କମେଇ ଦେବନି, ଗୋଟିଏ ପରିମାଣରେ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣ ଜନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଖାଦ୍ୟର କୌଣସି ଦବାରେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶେଷରେ କହି ରଖୁଛୁ, ପ୍ରପରଲି ଖାଦ୍ୟର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଠିକ୍ ରଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗ୍ରୋଥରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହୁଏ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରୋଥ୍ କରନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ସଠିକ୍ ରହିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ୱେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଉ ତା ସହିତ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ଦରକାର ଅଛି ଆମକୁ, ସେ ମାର୍କେଟରେ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କର ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁକରି କୌଣସି ବି ଜନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତୁ
ପଶୁ ଜନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆନିମଲ୍ସ ଆମର ଯାହା ଅଛନ୍ତି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ବା ଯାହା ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରପର ଟାଇମିଂ ଗୋଟେ ରଖନ୍ତୁ ଖାଇବାର, ପ୍ରପର ପରିମାଣ ଗୋଟେ ରଖନ୍ତୁ ଖାଇବାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅସୁବିଧା ହେବ ଯେ ଜନ୍ତୁ ଲାଇଟଲି ଗ୍ରୋଥ ହେବ ଆଉ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଲଭ ଦରରେ କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଭବାନ କରିପାରିବ। ତେଣୁକରି ଏତିକି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।